तो ऑल्टो 800 जो प्लेयर मैन ऑफ द सीरीज होंगे, जो प्लेयर सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो जिनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा पूरे टूर्नामेंट में। पिछले बार इसको अपने नाम किया था सरोज प्रमाणिक ने, जो कि एंजल कोलकाता की टीम की तरफ से आए थे। पहला मुकाबला हार कर उनकी टीम वापस चली गई थी। और उसके अलावा यहां पर जो भी खिलाड़ी फाइनल मैच के हीरो रहेंगे, मैन ऑफ द मैच रहेंगे, उनको यहां पर अपाचे बाइक दी जाएगी। तो चलिए, प्लेयर्स के लिए सौगात लाया है ये एजीएसी कप 2022। इनका फुल क्रेडिट जाता है कृष्णेंदु बिशोई दा को, और उन्होंने ये जो टूर्नामेंट को आगे बढ़ाया है, इस कारवां को आगे बढ़ाया है, वो बहुत खूबसूरत सफर रहा है। कल आपने आगाज को देखा, आज अंजाम पर पहुंची है ये मुकाबला। कल अंजाम पर पहुंचेगी, आज लगभग उस रास्ते से आगे निकल पड़ी है ये शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट। ओम बेंगोल यहां पर उनके बल्लेबाज तैयार होते हुए, दो बल्लेबाज सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक पर यहां पे स्ट्राइक पर आपको नजर आएंगे बल्लेबाज किरण पवार, और नॉन स्ट्राइक पर थॉमस डायस। दोनों ही बड़े बल्लेबाज मुंबई टेनिस क्रिकेट की तरफ से पूरी राइगर की टीम यहां पर आपको नजर आएंगी। तो चलिए, इसी के साथ इस मुकाबले में गेंदबाज तैयार होते हुए, इस बार इस गेंद को पहली गेंद के साथ, सिंगल के साथ यहां पर बल्लेबाज आगे जाना चाहेंगे। तो फिलहाल अब थॉमस डायस, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो अब बल्लेबाजी करेंगे। बहुत बड़ा प्लेयर, जिन सब प्लेयर का नाम आप सुनते हैं, जिन सबको आप दुबई, शारजा, कतार, इन सब जगहों पर अन्य देशों में खेलते हुए देखते हैं, वो सारे प्लेयर आपको इस एजीएसी कप चंद्रकोना में नजर आ रहे हैं। एक बड़ा दिन, बड़ा मुकाबला, कौन सी टीम आगे जाएगी, क्या कुछ होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे। सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, और आगाज को अंजाम तक पहुंचाना अभी बाकी। फिलहाल दो बल्लेबाज यहां पर ओम बेंगोल की टीम की तरफ से नजर आ रहे हैं, और इस बल्लेबाज की जो काबिलियत है, ये बल्लेबाज एक हाथ से भी छक्का लगा सकता है। और इनके बहुत सारे वीडियोस आप ऐसे देखेंगे, लेकिन अभी इस तरह की जरूरत नहीं। कट किया बैकफुट पर जाकर, बढ़िया कट, एक टप्पा के बाद बाउंड्री के बाहर, 4 के लिए। अनोखे अंदाज में अंपायर ने यहां पर अपना निर्णय दिया है चौके के साथ। पहली बाउंड्री यहां पर आती हुई इस पहले ओवर में ओम बेंगोल की तरफ से। बहुत शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपको यहां पर मिले। जगत सरकार को आपने हाफ सेंचुरी करते हुए देखा, गोपाल सिंह को हाफ सेंचुरी करते हुए देखा। वहीं पर पहला फीफर इस टूर्नामेंट का विजय गढ़वाली को आपने देखा। फिलहाल इस बार गेंद थर्ड मैन की दिशा में जा रही है, डीप में खिलाड़ी मौजूद, और रन के साथ आगे बढ़ेंगे। एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट, एक बेहतरीन आयोजन यहां पर। फिलहाल मैच की तरफ एक नजर डालते हैं, तो बाउंड्री लाइन जो कि लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑन पर, उसके अलावा मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी, उसके अलावा स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर, फाइन लेग में कोई खिलाड़ी नहीं, थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। चलिए, इस बार आगे ब्लॉक हॉल में डालने की भरपूर कोशिश थी गेंदबाज के द्वारा, और सीधे बल्ले से वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला, सिंगल के लिए भाग पड़े, चहलकदमी पूरा किया। इसी के साथ एक शानदार क्रिकेट, बेहतरीन आयोजन, जिसका गवाह बन रहा है ये चंद्रकोना रोड क्रिकेट स्टेडियम। और इसके साथ गेंदबाज यहां पर अगली बार तैयार होते हुए इस ओवर में। यहां पर इस गेंद को बल्लेबाज ने ऑफ साइड पर टप्पा खाने के बाद वहां से हल्की शरारत करती हुई बाहर निकल रही थी, और बल्लेबाज उसे मिड विकेट की दिशा में खेलना चाहते थे। मिड ऑन से होती हुई बाउंड्री लाइन तक जब तक पहुंचती, अवसर था दोनों के पास चहलकदमी करने का, और यहां पर इस रन के साथ ये ओवर भी समाप्त करेंगे। तो पहले ओवर के बाद अब यहां पर ओम बेंगोल का स्कोर 9 विदाउट एनी लॉस। एक शानदार क्रिकेट, बेहतरीन लम्हे को आप सब संजो रहे हैं, गवाह बन रहा है
इस खूबसूरती का। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान, जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे आपको আম্পায়ার তাড়াতাড়ি করবেন। আম্পায়ার दर्शक और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो पहला ओवर यहां पर आप सब देखा, अभी थॉमस डायस और किरण पवार दोनों बड़े खिलाड़ी हैं। थॉमस को आपने 10 PL में भी देखा होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले में स्क्रीन पर आपको नजर आए थे, और आज आपको अभी यहाँ एसी कप में नजर आ रहे हैं। कई सारे बड़े प्लेयर, इससे पहले आपने आकाश तारेकर को देखा, एक गेंद में 3 रन की जरूरत थी, छक्के के साथ मैच को फिनिश किया था अपने अनोखे अंदाज में। इसके साथ अब यहां पर 2 बड़ा बल्लेबाज जो कि क्रीज पर मौजूद और गेंदबाजी का जिम्मा आप संभालेंगे। सचिन, कई सारे सचिन इस क्रिकेट टूर्नामेंट में आपको नजर आएंगे। फिलहाल भगवानपुर ग्रीन ग्रुप वर्सेस ओम बंगाल की तरफ से यहां पर 2 खिलाड़ी मौजूद। टॉस जीता था यहां पर भगवानपुर ग्रीन ग्रुप में और आमंत्रित किया, इनविटेशन दिया बल्लेबाजी के लिए ओम बंगाल के प्लेयर्स को। तो एक बहुत करीब से आप देखेंगे इन सारे प्लेयर्स को। जो भी लोग बैठे हैं, आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिवादन और इस्तकबाल। इस बार गेंद को उतनी ज्यादा इसमें पावर जनरेट कर नहीं पाए, फिर भी बाउंड्री लाइन तक पहुंची और इसके साथ ही रन्स के लिए भाग पड़े। तो एक अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है। बेहतरीन माहौल, भगवान भास्कर की छटा, मैदान पर हरी घास, पिच शानदार, और उस पर इस खूबसूरती को यहां पर पेश किया जा रहा है। tenniscricket.in आप सबके बीच यहां पर बना हुआ इस लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। यहां पर थोड़ी सी फुल लैंड डिलीवरी की गेंद थी, डिपॉजिट किया स्टैंड में छक्के के साथ। यहां पर फाइनली यहां पे छक्का देखने को मिला दूसरे ओवर में, और इस बल्लेबाज का नाम है थॉमस डायस, जो कि बहुत बड़े बल्लेबाज। स्ट्राइक पर 7 नंबर की जर्सी में आपको नजर आ रहे हैं, वहीं नॉन स्ट्राइक पर 3 नंबर की जर्सी में किरण पवार, दोनों बड़ा बल्लेबाज। थॉमस डायस, जिन्हें मास्टर ऑफ हाफ सेंचुरी कहा जाता रहा है, और बहुत सारे हाफ सेंचुरी इन्होंने इस शॉर्ट फॉर्मेट में 6 ओवर 8 ओवर T10 जो भी मुकाबले हों उसमें हाफ सेंचुरी के मास्टर कहलाने वाले थॉमस इस बार यहां पर बैकफुट पर जाकर बढ़िया तरीके से शरीर को, अपने आप को बैलेंस करते हुए ये जो छक्का लगाया, ये इस क्रिकेट टूर्नामेंट की खूबसूरती है। स्कोर कार्ड के सामने अंकित कर दीजिए 6 और रन। क्या बात है, ये शॉट कमाल का है। इसमें सिर्फ आपने पावर ही नहीं बल्कि नजाकत को देखा, ताकत नजाकत दोनों का एक साथ सामंजस्य को आपने देखा। क्या बात है। थॉमस फिर से तैयार होते हुए, ओहो हो, यहां पे भी एक मौका था, खराब गेंद जरूर कही जाएगी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए थॉमस, और सीधे चली गई वहां पे विकेट कीपर से होती हुई थर्ड मैन की दिशा में। वहां पे फील्डर मौजूद और इसी के साथ यहां पर चहलकदमी किया। फिलहाल एक बेहतरीन क्रिकेट, ये लीजिए, ये शॉट बहुत ही कमाल का है, और आज उड़ने दीजिए गेंद को। स्टैंड्स में डिपॉजिट किया, इस छक्के को कन्वर्ट किया, अपने नाम किया। यहां पे बल्लेबाज इस बार थॉमस नहीं बल्कि किरण पवार। अगर हाथ खोलेंगे थॉमस तो ये भी पीछे रहने वाले नहीं है, क्योंकि दूसरा ओवर अब यहां से प्रारंभ हो चुका है। दूसरा ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद सिर्फ 24 गेंद इस ओवर के बाद रह जाएंगी। तो बल्लेबाज को जरूरत है बड़े से बड़े स्ट्रोक स्टैंड्स की तरफ कन्वर्ट करने के लिए। देखिए उड़ता हुआ इस टेनिस बॉल को, ये शॉट सीधे जाएगी। फील्डर तो मौजूद थे लेकिन हिलने का भी अवसर नहीं। बहुत ताकत से खेला हुआ ये स्ट्रोक, इस बार 4 के लिए। पहले छक्का, इस बार चौका। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, तो खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले
खुदा खुद आपके पास आए और पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। 2 ओवर हुए समाप्त और 2 ओवर के जब खेल समाप्त हुआ है तो स्कोर 33 विदाउट एनी लॉस। और यहां पर गेंदबाजी में भी देखने को मिलेगी तब्दीली और कमेंट्री बॉक्स में भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे रविदा। वेलकम। ধন্যবাদ অভিষেক। প্রথম 2 ওভারে সংগৃহীত হয়েছে 33টি রান ওম বেঙ্গল কলকাতা দলের এবং গত বছরের রানার্স দল এবং গত ম্যাচের স্মৃতি এখনো দর্শকরা কিন্তু ভুলতে পারেনি, যেখানে দুরন্ত একটা ম্যাচ শেষ ওভার পর্যন্ত কিন্তু গড়িয়েছিল। শেষ ওভারে একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াই ছিল কিন্তু চুয়াডাঙ্গা এবং জেভিএস ব্রাদার্স এবং ডন ইলেভেনের মধ্যে। আর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুম্বাইয়ের এক ঝাঁক খেলোয়াড় যাদেরকে দেখার জন্যই কিন্তু মাঠে আসা কিংবা ফেসবুক ইউটিউবে চোখ রাখা, নজর রাখা। প্রথম 2 ওভারে এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে 33টি রান। সব থেকে বড় কথা এখনো কিন্তু উইকেট পড়েনি। এবার নীরজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রোড প্রান্ত থেকে তার বোলিংয়ের সূচনা করবেন। তরুণ বোলার, এই বছরই কিন্তু যথেষ্ট মনীষিয়ানা দেখাচ্ছেন বোলিংয়ে। সদ্য সমাপ্ত আমলাশুলি কবি সুকান্ত স্মৃতি ট্রফিতে আমরা দেখেছিলাম কিন্তু এই নীরজকে কিন্তু হ্যাটট্রিক করতে। প্রথম বল অফ স্টাম্পের বাইরে, ব্যাটসম্যান অফ স্টাম্পের বাইরে চলে গেছিলেন শাফল করে। খেলার একটা প্রচেষ্টা ছিল কিন্তু বলের গতির কাছে কিন্তু হার মানতে হলো। প্রথম বল থেকে কোনো রান সংগৃহীত হয়নি। 1.1 ওভার পরিসমাপ্তি হয়েছে, সংগৃহীত রান 33। নির্ধারিত 6 ওভারের ম্যাচ। ফরম্যাট যতই শর্ট হচ্ছে ততই কিন্তু ম্যাচ আকর্ষণীয় হচ্ছে। নীরজ এবার রিভার্স সুইপ আর থার্মেন্দি কিন্তু মাঠের বাইরে এবং চমৎকার আমরা দেখলাম রিভার্স সুইপে কিন্তু পাঠিয়ে দিচ্ছেন মাঠের বাইরে। সরলা মেডিকেল স্টোরস ওভার বাউন্ডারি। যখনই দেখলেন যে বলটি কিন্তু অফ স্টাম্পের বাইরে, আগের বলটিও কিন্তু অফ স্টাম্পের বাইরে ছিল, ততটা উচ্চতা ছিল না, এবার কিন্তু একটু উচ্চতা ছিল, জায়গা করে রিভার্সে কিন্তু আমরা ছক্কা দেখলাম। নিঃসন্দেহে দর্শকরা তারিফ জানাচ্ছেন কিন্তু ওই থমাস ডায়ার যিনি এই মুহূর্তে রিভার্স সুইপে কিন্তু ছক্কা মেরেছেন। পরের বল এবার কিন্তু কামব্যাক নীরজের। এবং যেখানে কিন্তু নীরজ চেষ্টা করছেন অন্তত ব্যাটসম্যানকে বিট করাতে। 3টি বল থেকে কিন্তু 6টি রান সংগৃহীত হয়েছে। দলীয় রান এই নিয়ে মোট হলো ওম বেঙ্গল দলের বিনা উইকেট 39, 1.3 ওভারের শেষে। নীরজ দৌড় শুরু করেছেন। এবার কিন্তু চমৎকার শট, যদিও স্লটে বল ছিল এবং জায়গা করে সাবলীল ভাবে কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েছেন স্কোয়ার ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে। এবং সব থেকে বড় কথা কিন্তু ব্যাটসম্যান অন্তত বিচার করে খেলছেন। যখন আমরা দেখেছিলাম রিভার্স সুইপে একটি ছক্কা পেয়েছিলেন, তারপরে এই বলটিও কিন্তু অফ স্টাম্পের বাইরে ওভার পিচ ছিল, অপের দিকে সরে গিয়ে জায়গা করে খুব সাবলীল ভাবে তিনি কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েছেন মাঠের বাইরে। সরলা মেডিকেল স্টোরস ওভার বাউন্ডারি। দলের রান ওম বেঙ্গল বিনা উইকেটে সংগৃহীত হয়েছে 45। থমাস ডায়ার্স এখনো পর্যন্ত 27 রান করেছেন এবং পাওয়ার তিনি সংগ্রহ করেছেন 18। দুজনেই দুরন্ত শুরু করেছেন, দুরন্ত ব্যাটিং করছেন, আত্মবিশ্বাস কিন্তু তুঙ্গে রয়েছে। নীরজ এবারটি কিন্তু ভালো বল ছিল, তবে এবারও কিন্তু অপের দিকে শাফল করে পাঠিয়ে দিচ্ছেন মাঠের বাইরে। আর এটিও কিন্তু সরলা মেডিকেল স্টোরস ওভার বাউন্ডারি। 2টো বল বাইরে গেছে, একটু দেখবেন দর্শক বন্ধুরা, 2টো বল বাইরে গেছে, একটু দেখবে। 2.5 ওভারে 50 পূর্ণ হলো ওম বেঙ্গল দলের। সমর্থকরা, দর্শকরা করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। প্রথম আমরা দেখলাম 2.5 ওভারে 50, দলের রান 51। এবার নীরজ আর একটা বল বাইরে আছে।
নীরজ কিছুটা চিন্তায় রয়েছেন, কারণ যেভাবে পাওয়ার দেখাচ্ছেন কিন্তু থমাস ডায়াস, এবং পরপর আমরা দেখলাম কিন্তু পরপর তিনি কিন্তু ওভার বাউন্ডারি মারছেন, যেখানে ব্যাক টু ব্যাক দু বলে দুটি ওভার বাউন্ডারি। আর এই নিয়ে তার সংগৃহীত হয়েছে 33 দলের রান 51। এই ওভারের শেষ বল, এবং এটিও তুলে মেরেছেন মিড উইকেটের ওপর দিয়ে, একেবারে ঠিক প্যাভিলিয়নের সামনে কিন্তু আছড়ে পড়লো, এবং শেষ বলে কিন্তু ওভার বাউন্ডারি, এবং সঙ্গে সঙ্গে হ্যাটট্রিক, ওভার বাউন্ডারি হ্যাটট্রিক কিন্তু পূর্ণ করে ফেললেন থমাস ডায়াস, এবং ওভারের পরিসমাপ্তি হলো, অর্থাৎ আমরা যদি দেখি তৃতীয় ওভারের পরিসমাপ্তি হয়েছে এজিএসি কাপের। আর প্রথম ইনিংসের খেলা ও বেঙ্গল প্রথম 3 ওভারে সংগ্রহ করেছেন বিনা উইকেটে 57। আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো আজকের এই টুর্নামেন্টের যারা এত সুন্দর একটা পিচ উপহার দিয়েছেন, বিশেষ করে মহিলারা সীতা মান্ডি, লতা মান্ডি, নারায়ণ মান্ডি, এবং তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন কিন্তু হিমাংশু সরকার। স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো আমরা বারবেরিয়া হসপিটালের যারা স্বাস্থ্যকর্মী রয়েছেন, প্রতিনিয়ত খেলোয়াড়দের শুশ্রূষার পাশাপাশি মাঠে যদি কোনো দর্শক অসুস্থ বোধ করেন তাদেরও কিন্তু শুশ্রূষা করা হচ্ছে। মনোজ কুমার দাস, সৌরভ কারক, এবং সর্বোপরি আমরা ধন্যবাদ জানাবো আজকের সমস্ত মিনারেল ওয়াটার দিয়ে আমাদের সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দেবকুমার দে। এদিকে নতুন ওভার শুরুর একটা তোড়জোড় চলছে। এই টুর্নামেন্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণেন্দু বিশুই সবাইকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট দিনের পর দিন কিন্তু আজকে তিলে তিলে তিলোত্তমা হচ্ছে। যত সময় যাচ্ছে এই টুর্নামেন্ট যেন একটা অভিনবত্বে ভরে যাচ্ছে। একটু সম্ভবত রদবদল হবে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি গৌতম কর্মকার ব্যাটসম্যানের একেবারে নাকের ডগায় সিলি পয়েন্টে মনস্তাত্ত্বিক চাপ দেওয়ার জন্য, ব্যাটসম্যানের উপরে কাছাকাছি ফিল্ডার থাকলে একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ থাকে, সেই রকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে ফিল্ডিংয়ের পরিবর্তন হলো। বোলার সানি মন্দির প্রান্ত থেকে, এবং প্রথম বলটি ফুল টস, এবং যে বলে যা প্রাপ্য সেটা কিন্তু মিটিয়ে দিতে কসুর করেনি। আর বয়রা কিন্তু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। দুই ব্যাটসম্যান যেভাবে সাবলীল ভাবে একের পর এক বলগুলো কিন্তু মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সমস্ত বল বয় যারা আছেন তারা কিন্তু দৌড়ঝাঁপ করছেন কোথায় বলগুলো যাচ্ছে। এদিকে রান সংগৃহীত হয়েছে ওম বেঙ্গল দলের 63। কিরণ পাওয়ার যেন পাওয়ার দেখাচ্ছেন। শানি এবার কিন্তু তুলে মেরেছেন, সম্ভবত ক্যাচ হতে পারে। হ্যাঁ, বলতে বলতে কিন্তু ফিল্ডারের হাতে প্রথম উইকেটের পতন ওম বেঙ্গল দলের। চন্দ্রকোনা রোডের মাটিতে ব্যাটে বলে হবে সংখ্যা, ছুটবে বলে দিকে ওদিকে, গ্যালারিতে বসে সবাই করো এনজয়, হার আর জিতের লড়াই। এজিএসি 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 কাপ, এজিএসি। এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রথম উইকেটের পতন হলো 10 বলে 24 রান করে কিরণ পাওয়ার কিন্তু আউট হলেন প্রথম উইকেট 63 রানের মাথায়। নবাগত ব্যাটসম্যান মাঠে আমরা দেখতে পাচ্ছি শাহিদ শেখ, মুম্বাই ক্রিকেটের আরেক বড় নাম। শাহিদ শেখ দলের অধিনায়ক, আজকের ম্যাচের যিনি অধিনায়ক তিনি মাঠে এসছেন ওয়ান ডাউন ব্যাটসম্যান হিসেবে। এদিকে প্রথম উইকেটটি পাওয়া হলো কিন্তু শানির। শর্ট পিচ এবং অনেকটা সময় পেয়েছিলেন ব্যাটসম্যান, আর পুল শট স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে। সরলা মেডিকেল স্টোরস ওভার বাউন্ডারি। দর্শক বন্ধুরা বলটা দেবেন। শানি কিন্তু প্রথম বলটি শট করে ফেললেন। শ্বাস খেলা হবে আজ চন্দ্রকোনা রোডের মাটিতে, ব্যাটে বলে হবে অর্ধ সেঞ্চুরির পথে কিন্তু থমাস ডায়াস 45 রানে অপরাজিত রয়েছেন।
এর আগে আমরা দেখেছি টুর্নামেন্টে 2020-22-এর গোপাল সিং, জগৎ সরকার এবং রোহিতের গতকালকে তিনটি হাফ সেঞ্চুরি। আর সারা মাঠ প্রতীক্ষা করছে আজকে আবার একটি হাফ সেঞ্চুরি দেখার। থমাস ডায়াস 45 রানে অপরাজিত। এই ওভারের পরের বলটি করলেন সানি। ব্যাটসম্যান একটি রান পূর্ণ করতে কিন্তু ভুল করেনি, যদি এই রানটি ব্যাট থেকে আসেনি বায়ের হাত ধরে। বাই হোক, লেগ বাই হোক, প্রত্যেকটি রান দলের কাছে কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এই একটি রানের সাহচর্যে দল পৌঁছে গেছে কিন্তু 70, একটি উইকেট হারিয়ে। আর চলমান চতুর্থ ওভার, এই ওভারে পরে আর দুটি ওভারে খেলা বাকি। শানি এবার কাট শট এবং মাঠের বাইরে, প্রথম বাউন্সের পরে কিন্তু চলে গেল মাঠের বাইরে। 4টি রান। সরলা মেডিকেল স্টোর্স বাউন্ডারি। মুম্বাইয়ের এক ঝাঁক খেলোয়াড়রা আজকে আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা রোড ফুটবল মাঠে নিজেদের কিন্তু জাহির করাচ্ছেন। সমস্ত মানুষ আজকে যারা ক্রিকেট লাভার্স তারা খুশি হয়েছেন, বিশেষ করে কৃষ্ণেন্দু বিশুইর পৃষ্ঠপোষকতা। এবারে এমন একটি টুর্নামেন্ট সারা ভারতবর্ষ জুড়ে একটা নাম নিচ্ছে। বলতে বলতে কট বিহাইন্ড এবং আউট। দ্বিতীয় উইকেটে পতন ঘটে গেল কিন্তু ওম বেঙ্গল দলের 74 রানের মাথায়। আর 74 রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট, এবং এই ওভারে কিন্তু শ্বাস উইকেট দখল করলেন। আজ চন্দ্রকোনা রোডের মাটিতে ব্যাটে বলে হবে সংঘাত, ছুটবে বল এদিকে ওদিকে, গ্যালারিতে বসে সবাই করো এনজয়, হার আর জিতের লড়াই। চার ওভারে খেলা শেষ, 74 2 উইকেটে। আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি সুনীল চাওরি, মুম্বাই ক্রিকেটে আরেক বড় নাম। প্রথম 4 ওভারে 2 উইকেটে 74। নতুন ওভার শুরু হবে, আর আমন্ত্রণ জানাবো সমরিসকে। আরও একবার আপনাদের সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি চন্দ্রকোনা রোড ফুটবল ময়দানে। এজিএসি কাপ আজকে দ্বিতীয় দিনের তৃতীয় ম্যাচ, সপ্তম প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল আপনারা দেখছেন। একদিকে ওম বেঙ্গল 2021-এর রানার্স দল, অন্যদিকে গ্রিন গ্রুপ ভগবানপুর। টসে জয়লাভ করে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গ্রিন গ্রুপ দলের দলনায়ক মুস্তাক মল্লিক। ব্যাটিংয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওম বেঙ্গলকে, ভাইস খানকে আনা হয়েছে বোলিংয়ে। প্রথম বল স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে খেলার চেষ্টা ছিল, সাফল করে উঠে গেছিলেন। লেগ বাই সূত্রে একটা রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে। থমাস ডায়াস মুম্বাই টেনিস ক্রিকেটের একটা বড় নাম, দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলছেন এখানে। প্রারম্ভিক ব্যাটসম্যান হিসেবে কিরণ পাওয়ারের সঙ্গে তিনি এসেছিলেন। এখনো পর্যন্ত 45টি রান করে অপরাজিত। অর্ধশত রান থেকে 5 রান দূরে থমাস ডায়াস। অন্যদিকে সুনীল চাওরি, তিনি প্রস্তুত। ভাইস খান, যথেষ্ট গতি রয়েছে তার, দ্রুত গতি সম্পন্ন বোলার হিসেবে খ্যাতি রয়েছে ওয়াইস খানের। আরো একটা সিঙ্গেল আসবে এখানে সুনীল চাওরির ব্যাট থেকে। প্রথম রান তার জন্য। ওম বেঙ্গল দলের সংগ্রহ বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 76, 2 উইকেটের বিনিময়। 6 ওভারের ম্যাচ, পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে। আজকে দিনের প্রথম ম্যাচে জয়লাভ করেছে মঙ্গলদ্বীপ সিকে রোড, এবং দ্বিতীয় ম্যাচে জয়লাভ করেছে জেভিয়ে ব্রাদার্স ডন 11। দিনের তৃতীয় ম্যাচ, তৃতীয় দল হিসেবে আজকে দ্বিতীয় দিনে কারা কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছবে সেই লড়াই চলছে। 22 সূত্রে একটা রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে। 76 থেকে বেড়ে রান সংখ্যা পৌঁছে গেল 77-এ। প্রথম উইকেটের পতন 63 রানের মাথায়, দ্বিতীয় উইকেটের পতন 74 রানের মাথায়। দুর্দান্ত বল করছেন এই ওভারটাতে ওয়াইস খান। গতিময়তার প্রতিচ্ছবি আমরা দেখছি। গতির কাছে হার মানলেন এখানে সুনীল চাওরি।
বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে গত কয়েকটা মরশুমে ভালো ব্যাট করছেন সুনীল চৌধুরী। এখানে পিছনের পায়ে ভর করে দুর্দান্ত একটা ফুল শট আমরা দেখলাম এবং বল চাপে মিড উইকেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে সীমানার বাইরে। সরলা মেডিকেল স্টোর্স ওভার বাউন্ডারি সুনীল চৌধুরীর ব্যাট থেকে। প্রথম দিনের মতো আজকে দ্বিতীয় দিনেও কুল ছাপিয়ে মানুষ এসেছেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঐতিহাসিক মুহূর্তগুলোর সাক্ষী থাকতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা রোড ফুটবল ময়দানে এজিএসি কাপ 2022 ওয়াইজ খান সুনীল চৌধুরী আবারও এখানে গতির কাছে পরাস্ত হলেন। গুডল্যান্ড স্পটে বলটি পিচ করার পরে কিছুটা উচ্চতা নিয়েছিল এবং সরাসরি উইকেট রক্ষক সান্টু খালসা তার দস্তানায় জমা পড়ল। ডট বলের সঙ্গে সঙ্গে ওভারের পরিসমাপ্তি, পঞ্চম ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি। 5 ওভার শেষে ওম বেঙ্গল দলের সংগ্রহ 83, 2 উইকেটের বিনিময়। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্পেন্স ব্রডব্যান্ড সার্ভিস, আমাদের ব্রডব্যান্ড কানেকশনের সৌজন্যে। থ্যাঙ্কস টু কমলা নীর, পানীয় জলের সৌজন্যে কমলা নীর। ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সমস্ত পিচ কিউরেটরদের, আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের সৌজন্যে 3 দিন ধরে প্রদ্যুৎ মাসান্ত এবং উৎপল সিং। থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আমাদের এত সুন্দর একটা থিম সং সঙ্গীত শিল্পী কৌশিক মুখার্জি এবং মিউজিক অ্যারেঞ্জার লিরিক্স জয়শঙ্কর তেওয়ারি। ফ্রেন্ড রিক্রেশন আয়ুষ 11 তার সাথে পানিপারুল অস্থি, 2 দলের অধিনায়ক আপনারা মঞ্চের সামনে আসবেন, টস পর্ব সেরে নেব। শেষ ওভারের খেলা শুরু হবে। বল হাতে সানি মন্দির প্রান্ত থেকে দৌড় শুরু করছেন। থমাস ডায়াস রয়েছেন, উইকেট রক্ষক পরাস্ত হয়েছেন এখানে সান্টু খালসা। অনেকটা বাইরে বল ছিল, নিয়ন্ত্রণের বাইরে। থার্ডম্যান থেকে ফেরত এলো ওয়াইড 2, অতিরিক্ত সূত্রে 2 রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে। থমাস ডায়াস অর্ধশতরান থেকে 5 রান দূরে। গতকাল আপনারা দেখেছেন টুর্নামেন্টে 3টি অর্ধশতরান। প্রথম অর্ধশতরানটি করেছিলেন অ্যাঞ্জেল কলকাতা দলের জগৎ সরকার। দ্বিতীয় অর্ধশতরানটি আমরা দেখেছিলাম এএনএস বয়েজের গোপাল সিং এবং তৃতীয় অর্ধশতরান রোহিত চণ্ডীগড় রিকি রিহানা এন্টারপ্রাইজের। 16 বল থেকে 64 রান করেছিলেন কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম ম্যাচে। থমাস ডায়াস তেমন ভালো সম্পর্ক ঘটেনি এখানে, পুল শট খেলার চেষ্টায় ছিলেন। কাছে পিঠে কোনো খেলোয়াড় নেই, একেবারে ডিপ থার্ডম্যান, ডিপ পয়েন্ট, ডিপ কাভার, ডিপ এক্সট্রা কাভার, লং অফ, অনেক দিকে লং অন, মিড উইকেট, ডিপ স্কোয়ার লেগ ফিল্ডিং এর এমন অবস্থান নিয়ে বল করছেন সানি। শেষ ওভারের খেলা চলছে। এবার খাটো লেন্থের বল ছিল, তবে জুৎসই হয়নি। স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের দিকে ফিল্ডসম্যান আছেন, একটার বেশি রান নেওয়া মুশকিল। দলধিপতি মুস্তাক মল্লিক তিনি ফেরত পাঠাচ্ছেন, ততক্ষণে প্রান্ত বদল ঘটে গেল। ওদিকে জয়দীপ দাস অনফিল্ড আম্পায়ার, তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে একটা রিভিউর জন্য পাঠিয়েছেন। সানির এই বলটি কি নো বল ছিল নাকি বৈধ বল সেটি দেখার জন্য। তৃতীয় আম্পায়ার রয়েছেন অমিত মন্ডল। গৌরবের এজিএসি, ঐতিহ্যের এজিএসি 2022 আগামীকাল ফাইনাল ডেতে গৌরবোজ্জ্বল উপস্থিতি। নো বলের সংকেত। ইনিংসটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে একটু মার্কিং করার জন্য পিচের দায়িত্বে যারা আছেন বলবো প্রস্তুত থাকবেন।
মার্কিং করার জন্য। তো ফ্রি হিট, আর সামনে সুনীল চাভরি। সানি এবং ফ্রি হিটের বলটাকে এখানে মিড উইকেটের উপর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মাঠের বাইরে। সরলা মেডিকেল স্টোরস ওভার বাউন্ডারি সুনীল চাভরির ব্যাট থেকে। ব্যাটে বলে হবে সংখ্যা, ছুটবে বল এদিকে ওদিকে, গ্যালারিতে বসে সবাই। রান সংখ্যা এক লাফে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 94। 2 উইকেটের বিনিময়ে 20 রানের একটা পার্টনারশিপ সুনীল চাভরি এবং থমাস ডায়াস, এই দুই ব্যাটসম্যানের মধ্যে। শেষ ওভারের খেলা চলছে। আবারও বড় শট এবং স্কোয়ার লেগের মাথার উপর দিয়ে সরাসরি আমাদের কমেন্ট্রি বক্সে। চন্দ্রকোনা রোডের মাটিতে ব্যাটে বলে হবে সংখ্যা, ছুটবে বল এদিকে ওদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে 100 রান পূর্ণ হয়ে গেল ওম বেঙ্গল দলের। 100 কামস আপ ফর ওম বেঙ্গল, গতবারের রানার্স দল এজিএসি কাপের। আগামীকাল চাঁদের হাট বসবে এই মাঠে। প্রাক্তন ভারতীয় তারকা ক্রিকেটার, বাংলার প্রাক্তন রঞ্জি জয়ী দলের অধিনায়ক অশোক মালহোত্রা আসছেন। এজিএসি কাপ 2022-এর ফাইনাল ডেতে আমরা পাবো আমাদের সঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জেলা শাসক মাননীয় রশ্মি কমল আইএএস মহাশয়াকে। আমরা পাবো আমাদের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনেক হেভিওয়েট মন্ত্রীদের, সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে বিশিষ্ট গুণীজন ব্যক্তিবর্গ, তারা আলোকিত করবেন মঞ্চ। এখানে থমাস ডায়াস তিনি কিন্তু বেরিয়ে এসেছেন, দেখা যাক রান আউটের একটা সম্ভাবনা। এবং রান আউট সুনীল চাভরি, তাকে ফিরে যেতে হবে সাজঘরে। 9 করে তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল 101 রানের মাথায়। এই ম্যাচের পরেই অনুষ্ঠিত হবে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ ম্যাচ, যার একদিকে থাকবে নেতাজি পানিপাড়ুল অস্তি, অন্যদিকে থাকবে ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন আরুস 11। নতুন ব্যাটসম্যান বিলাল শেখ, বিলাল রাজপুত, মাফ করবেন, নতুন ব্যাটসম্যান বিলাল রাজপুত এসছেন। এদিকে বল হাতে সানি, খাটো লেন্থের বল এবং মিড উইকেটের ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে, এবং হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ হলো। हम उम्मीद करेंगे कि थोड़ा बल्ला उठाएंगे यहाँ पर थॉमस डायस। बेहतरीन पारी, जाबाज बल्लेबाज की तरह यहाँ पर 22 का शासन किए हैं थॉमस डायस। দুর্দান্ত একটা হাফ সেঞ্চুরি আমরা দেখলাম থমাস ডায়াসের কাছ থেকে, এবং 107 রানে শেষ হলো ইনিংস ওম বেঙ্গল দলের। অর্থাৎ জয়ের জন্য 6 ওভার থেকে ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ তাদেরকে করতে হবে 108 রান। টার্গেট 108 in 6 overs। দুর্দান্ত একটা ইনিংস আমরা দেখলাম থমাস ডায়াসের কাছ থেকে। 18 বল থেকে 52 রান, 107 রানে শেষ হলো ওম বেঙ্গল দলের ইনিংস। জয়ের জন্য লক্ষ্যমাত্রা 108 ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ। একটু বলবো বক্সটা একটু সাজাতে হবে। পপিং ক্রিজটা যারা দায়িত্বে আছেন, চুনির দায়িত্বে যারা আছেন, একটু মাঠে যান। চুন্নি
আম্পায়ার তাড়াতাড়ি শুরু করুন, জানাবে না। এতক্ষণ আপনারা সুরের মূর্ছনায় ভেসে যাচ্ছিলেন এবং কলকাতা রকার্সের এত সুন্দর সুরের মূর্ছনা তুলে ধরছিল আমাদের সামনে। আমরা ধন্যবাদ জানাই। একটু আপনাদের আলাপ করে দিই। কিবোর্ডে মিস্টার সৌরভ রয়েছেন এবং লিড গিটারে মিস্টার বোম্বা, ব্যাস গিটারে তপু, ঢোল হ্যান্ডসোনিকে দেবদীপ, অক্টোপ্যাডে বরুণ এবং সাক্সোফোনে আমাদের সবার প্রিয় বাপিদা। তো আসুন আমরা এবার ফিরবো ধারা বিবরণীতে। আমি রবিশঙ্কর, আমার সাথে সমরেশ জানা এবং সুদূর বিহার থেকে আসা রয়েছেন অভিষেক শানু। প্রথম বল, পাপু একটি রান প্রথম বলেই করে নিলেন। জানেন লক্ষ্যমাত্রা যেখানে 108, ওম বেঙ্গল নির্ধারিত 6 ওভারে সংগ্রহ করেছিলেন 107। ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপকে জিততে হলে করতে হবে 108। সুরাজ না সরাসরি কিন্তু ফিল্ডসম্যান ছিলেন, তার হাতে গিয়ে জমা পড়ল এবং উইকেটের পতন হলো। প্রথম উইকেট ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ দলের সান্টু কালসা, যিনি কিন্তু ফিরে যাচ্ছেন ব্যর্থ মনোরথে। উইকেট পড়ার সাথে সাথে ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপের একটা চাপ বাড়বে, কারণ শুরুতে কিন্তু উইকেট পেয়েছে বোলার। নিরাশ হতাশ, তবু এখনো কিন্তু আশা ছাড়েননি ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপের সমর্থকরা। জানেন
মুস্তাক মল্লিকের মতো অধিনায়ক রয়েছেন এবং মুস্তাক মল্লিকের মতো খেলোয়াড় রয়েছেন। গত কয়েক মরশুমে যিনি টেনিস ক্রিকেটে রাজ করেছেন, টেনিস ক্রিকেটে প্রচুর রান করেছেন এবং বড় ম্যাচে তিনি বরাবরই কিন্তু জ্বলে ওঠেন। তার কাছে আজকে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের, যেখানে প্রথম উইকেটে উইকেট পেয়েছেন বোলার ফিরোজ। এবার বল করবেন, স্লগ সুইপ করার একটা প্রচেষ্টায় ছিল, কিন্তু খুব একটা বাউন্স হয়নি বল। উইকেট রক্ষকে হাত ঘুরে বল ফেরত চলে আসছে। কিন্তু চলতি টুর্নামেন্টের এই ম্যাচের পরেই আমাদের প্রি কোয়ার্টার বলতে বলতে হ্যাঁ স্ট্রেলোকে ফিল্ডারের হাতে উইকেটের পতন হলো এবং দ্বিতীয় উইকেটে পতন হয়ে গেল ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ দলের। শ্বাস খেলা হবে আজ চন্দ্রকোনা রোডের মাটিতে, ব্যাটে বলে হবে সংঘাত, ছুটবে যত সময় যাচ্ছে ততই কিন্তু চাপ বাড়ছে ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ দলের। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে দর্শকরা প্রচুর মাত্রায় কিন্তু মাঠে আসছেন। শুধু রোড চন্দ্রকোনা, অনেক দূর দূরান্ত থেকে, কলকাতা থেকে আমরা দেখতে পেলাম শুভ্রকে, মাইকেল, যিনি কিন্তু আজকে এসছেন তার সাথীদের নিয়ে। চাঁপাডাঙ্গা থেকে রিভু, সৈকত, এছাড়া সঞ্জু, রিস্তম, প্রচুর মানুষ যারা কিন্তু আজকে ভিড় জমিয়েছেন এবং আগামীকাল এই টুর্নামেন্টের একটা ঐতিহাসিক দিন হয়ে থাকবে। মাঠে যেমন প্রচুর দর্শক আসবেন, তেমনি আসবেন অশোক মালহোত্রা, ভারতীয় নির্বাচক মণ্ডলীর সদস্য, ভারতীয় দলের যিনি অত্যন্ত খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছিলেন এবং রঞ্জি দলের যিনি সদস্য ছিলেন। অশোক মালহোত্রাকে আমরা দেখব এবং দেখব এই মাঠে অত্যন্ত প্রচুর গুণীজনদের এবং থাকবেন আমাদের ডিম সাহেবা, রশ্মি কামাল সাহেবা, যিনি আগামীকাল এই মাঠে উপস্থিত থাকবেন এবং থাকবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হেভি ওয়েট মন্ত্রীরা এবং প্রচুর মানুষ, প্রচুর গুণীজন, প্রচুর দর্শকের ভিড় হবে কিন্তু আগামীকাল এই মাঠে। সাথে সাথে দলের রান 2। এবার রিভার্স কোনো ফিল্ডার নেই, আর ঠিক জায়ান্ট স্কিনের পাস দিয়ে কিন্তু মাঠের বাইরে। দর্শকরা চাইছেন যেমন হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ হয়েছিল, গত ম্যাচ শেষ বল পর্যন্ত গড়েছিল, আবার জন্য এই ম্যাচটিও যেন সেই রকম একটা আকর্ষণীয় হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে রিভার্সে কিন্তু পাপ্পু বলটিকে কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মাঠের বাইরে। রান বাড়ল শেষ বলে, ওভার বাউন্ডারি, দলের রান 8। আমরা আম্পায়ারদের বলবো कंटिन्यू করার জন্য, শুধু আম্পায়ারদের ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ছিলাম আলোর অভাবের জন্য, ব্যাট লাইটের জন্য শেষ ম্যাচ অর্থাৎ দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটি কিন্তু হতে পারেনি। প্রত্যেকেই অবগত আছেন এই টুর্নামেন্টের প্রথম দল হিসেবে কোয়ালিফাই করেছেন রিকি অ্যান্ড রেহানা, যারা অনবদ্য এই টুর্নামেন্টে খেলেছেন। গতকালকে প্রথমে অ্যাঞ্জেল কলকাতা দলকে হারিয়েছিলেন এবং একটা হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মাধ্যমে তারপরেও আমরা দেখেছিলাম রিকি রেহানাকে দুর্দান্ত একটা HR নারায়ণীকে একেবারে হেলায় হারিয়ে দিয়েছিলেন। এবং গতকালকে সুরেন্দারের চিত্তাকর্ষক ব্যাটিং, প্রচুর ফ্যান রয়েছে কিন্তু এই মাঠে সুরেন্দারের। 12 বলে 46 রোহিত, যিনি 64 রান করেছিলেন গতকালকে, তিনটি হাফ সেঞ্চুরি দর্শকরা চাক্ষুষ করেছেন। এবং আজকেও আমরা দেখলাম এই ম্যাচে আবার একটি হাফ সেঞ্চুরি। অনেকটা সময় কিন্তু অতিবাহিত হচ্ছে। থমাস ডিয়াস তার এই মাঠে অভিষেক লগ্নে তিনি কিন্তু হাফ সেঞ্চুরি করলেন।
আমরা দেখতে পাচ্ছি বারবার কিন্তু অনেকটা সময় অতিবাহিত হচ্ছে। দ্বিতীয় ওভারের খেলা শুরু হবে। আশিস নেহেরা মন্দির প্রান্ত থেকে প্রথম বলটি কিন্তু ফুলার লেন্থ বল ছিল। ব্যাটসম্যান খেলতে গিয়েও কিন্তু নাগাল পাননি। সন্তোষ দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান কিন্তু সন্তোষ, দুটো রান তুলতে পারেন। বিগ হিট তিনি কিন্তু বড় শটে যেতে পারেন, বিগ হিট মারতে পারেন। আবারও ফুলার লেন্থ বল, সঙ্গে সঙ্গে বিগ হিট এবং মিড উইকেটের ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে। শ্বাস খেলা হবে আজ চন্দ্রকোনা রোডের মাটিতে, ব্যাটে বলে হবে সংঘাত, ছুটবে বল এদিকে ওদিকে, গ্যালারিতে বসে সবাই। দলের রান 15, সন্তোষ কুমারের ব্যক্তিগত রান 7। এবার আউট, একেবারে ব্লক হলে ছিল। ব্যাটসম্যান অফ স্টাম্পটা কিন্তু ওপেন করে দিয়েছিলেন। চন্দ্রকোনা রোডের মাটিতে, ব্যাটে বলে হবে সংঘাত, ছুটবে বল এদিকে ওদিকে, গ্যালারিতে বসে সবাই করো এনজয়, হার আর জিতের লড়াই। উইকেটের পতন হলো। সন্তোষ কুমার অফের দিকে সরে গিয়ে খেলার একটা প্রচেষ্টা ছিলেন, অফ স্টাম্প আমরা দেখলাম কিন্তু ওপেন হয়ে গিয়েছিল, যেখানে কিন্তু বোলার খুব বুদ্ধি করে একেবারে উইকেটের গোড়ায় বল করলেন। বেল ছিটকে গেল, উইকেট ছিটকে গেল, আউট হলেন সন্তোষ কুমার। এবার মাঠে এসছেন পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরের অত্যন্ত একজন জনপ্রিয় খেলোয়াড়। টেনিস ক্রিকেটের যখন প্রাদেশিক খেলোয়াড়দের ভিড়, সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের এই জেলার, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সব থেকে লড়াকু খেলোয়াড় কিন্তু গৌতম কর্মকার। তিনি মাঠে এসছেন, প্রস্তুত তিনি এবং প্রস্তুত বোলার। শর্ট পিচ, প্রথমে বুঝতে পারেন, প্রথম বাউন্সেরও সংকেত জানিয়ে দিলেন জয়দীপ দাস। সুদীপ্ত ঘোষ এবং জয়দীপ দাস ম্যাচটি পরিচালনা করছেন। 108 রানের লক্ষ্যমাত্রায় ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ এখনো পর্যন্ত 15 রান সংগ্রহ করেছেন 3টি উইকেট হারিয়ে। এবার ঘুরিয়ে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগের দিকে, সেখানে কিন্তু ফিল্ডার ছিলেন, চমৎকার ফিল্ডিং। একটি রান, দ্বিতীয় রান নেওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু উপায় ছিল না, কারণ খুব দ্রুত উইকেট রক্ষকের হাতে বল চলে আসে। একটি রান করার অর্থ দলের রান। এই নিয়ে মোট হলো দলের রান 16। দর্শকরা চাইছেন বিগ হিট হোক। এবার স্লটে বল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিগ হিট পপ্পু যাদবের। পপ্পু যাদব পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু অবলীলায় মাঠের বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। খেলা হবে আজ চন্দ্রকোনা রোডের মাটিতে, ব্যাটে বলে হবে সংঘাত, ছুটবে বল এদিকে ওদিকে, গ্যালারিতে বসে সবাই। এবং দলের রান এই নিয়ে মোট হলো দ্বিতীয় ওভারের শেষে দলের রান 22। পাপ্পু, যিনি নান্দনিক কাপে কিন্তু ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হয়েছিল এবং 2 হুইলারের পুরস্কার কিন্তু তার পাওয়া হয়েছিল, সেই পাপ্পু শেষ বলে দুরন্ত একটি ওভার বাউন্ডারি মারলেন। প্রথম 2 ওভারে সংগৃহীত হয়েছে 22। নতুন ওভার শুরু হবে, জিততে হলে 108 রানের লক্ষ্যমাত্রা। আর আমন্ত্রণ জানাবো অভিষেককে। हेलो, थैंक यू सो मच रविदा। और अब यहाँ पे बॉलिंग के लिए
फिरोज शेख जो कि टीम के कप्तान भी हैं, शाहिद शेख कप्तान है और फिरोज शेख अभी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो नाम का इतना बढ़िया जुगलबंदी जो कि कंफ्यूज कर देता है एक बार कि आखिर शाहिद शेख बोले या फिर फिरोज शेख। चलिए, तो यहां पे फिरोज शेख तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मार्च पर। एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट लगातार यहां पर डॉट डिलीवरी के रूप में, लेकिन इस बार दिशा से भटकी हुई गेंद और वाइड के रूप में जाएगी। फिलहाल फिरोज तैयार होते हुए। कई सारे बड़े प्लेयर्स को आपने इस क्रिकेट टूर्नामेंट में देखा। आकाश तारेकर ने छक्के के साथ आखिरी बॉल पर पिछले मैच को फिनिश किया था और इस मुकाबले में अब यहां पे नजर आ रहे हैं कई सारे बड़े प्लेयर्स। तो इन तमाम प्लेयर्स की तरफ से क्या कुछ रहेगा, किस कंडीशन को फिलहाल बल्लेबाज को लगातार ब्लॉक करने की कोशिश और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। एक सफल कोशिश और कोशिशों में गेंदबाज कामयाब। फिलहाल अच्छा क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रहा है। गेंदबाज फिर से बाएं हाथ के गेंदबाज दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए थोड़ी सी दुविधा जरूर डालते हैं और इसी के साथ अब यहां पे लगातार ओवर बीतता चला जा रहा है। 108 रनों का एक विशाल सा लक्ष्य मिला थॉमस ड्राइस, जिन्होंने की आज काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की, काफी आक्रामक तेवर में नजर आए और शानदार हाफ सेंचुरी उन्होंने की आज। 18 गेंदों में 52 रन बनाकर वो नाबाद रहे, अविजित रहे इस मुकाबले में। और फिलहाल यहां पर एक और ओवर की समाप्ति होती हुई ओवर नंबर 3 हुआ कंप्लीट। 3 ओवर के बाद अगर स्कोर कार्ड पर नजर डाली जाए तो 24 लॉस ऑफ 3 विकेट। और इसी के साथ यहां पर हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में चारों तरफ से पूरा पीछे से लाइव एक्शन, आगे से कमेंट्री, बगल में स्कोरिंग और इन सब के बीच में फुल एंजॉय करते हुए हमारे जितने भी साथी ऑफिशियल्स मेंबर्स हैं पूरा लुत्फ उठा रहे हैं मुकाबले का। दर्शक जितना लुत्फ उठा रहे हैं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं ये सारे लोग जिस तरीके से इन तमाम प्लेयर्स को देख रहे हैं। पिछले मुकाबले में आकाश तारेकर, योगेश पेनकर जो कि जेवीए ब्रदर्स की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे थे, राज पासवान, रोहित, ये सारे प्लेयर्स आपको नजर आए। और इस मुकाबले में आपको, और क्योंकि आपको पता है शाम में थोड़ी सी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है लाइट की वजह से, तो इसलिए तैयार रहिए। क्या बात है, जिस शॉट को आमतौर पर बल्लेबाज सीधे बल्ले से खेलते हैं उसे ये स्क्वायर लेग की दिशा में धकेला था। क्या बात है, कलाइयों की कला है इस बल्लेबाज के पास। फिलहाल अब नए बल्लेबाज के रूप में अभी तक जिस तरह से विकेट आउट हुआ है और उसके बाद जो इन दोनों बल्लेबाज ने काम किया है, फिलहाल पप्पू यादव के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी। इस बार छोटी गेंद जाएगी, एक टप्पा, 2 टप्पा, दूसरे टप्पे में तो बाउंड्री टपा दिया 4 रन के लिए। শ্বাস খেলা হবে আজ চন্দ্রকোনা রোডের মাটিতে, ব্যাটে বলে হবে সংঘাত, ছুটবে বলে ये लीजिए, इस बार उठाया है फील्डर, नीचे भी और पीछे भी और आउट। इस तरीके से यहां पर एक और झटका लगेगा टीम को। শ্বাস খেলা
সংঘাত ছুটবে বল এদিকে ওদিকে গ্যালারিতে বসে সবাই করো এনজয় হার আর জিতের লড়াই चलिए, तो नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है पिच पर, और अब वो कैसे बल्लेबाजी करेंगे ये सब कुछ देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी विकेट, ये गेंद ये तो तेज गति से आई और कान के पास से सीटी बजाती हुई सीधे निकली साइड से विकेट कीपर के पास। समझते ही रह गए बल्लेबाज, और तब तक चली गई सीधे विकेट कीपर के पास। कई सारे बड़े प्लेयर से सजा हुआ ये क्रिकेट का महाकुंभ, क्रिकेट का त्योहार चंद्रकोना रोड में एजीएसी कप 2022। ये शॉट उठा करके खेला है, लेकिन कितनी दूर, फील्डर तो रहेंगे, उसको टपा नहीं पाए और आउट। খেলা হবে আজ চন্দ্রকোনা রোডের মাটিতে ব্যাটে বলে হবে সংঘাত ছুটবে বল এদিকে ওদিকে वैस खान अब बल्लेबाजी के लिए 9 नंबर की जर्सी में आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए दर्शकों की जो इतनी तेज धूप के बावजूद जो ये डटे हुए हैं मैदान पर, ये खास बनाता है इस क्रिकेट टूर्नामेंट को। इतनी कड़क धूप में चारों तरफ से खचाखच बड़ा हुआ ये ग्राउंड जो इस खूबसूरती को बिखेर रहा है। आखिरी गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए इस ओवर में। गेंद गई है कितनी दूर, सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपर इतनी दूर और आउट। इस तरीके से यहां पर एक और विकेट जोड़ लीजिए तो कुल मिलाकर विकेट नंबर 6 आउट होकर वापस पवेलियन, यानी कि आधी से ज्यादा टीम अब पवेलियन की तरफ मुड़ चुकी है। स्कोर है 29, लॉस ऑफ 6 विकेट। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर मत हारना है मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो भी मिलेगी, मंजिल का मिलने का मजा भी आएगा। तो आप सब लगे रहिए इस मुकाबले में। बड़े सारे प्लेयर आए लेकिन उनके सामने धाराशायी जरूर हुए। तो चलिए गेंदबाजी में यहां पर तब्दीली, और कमेंट्री बॉक्स में भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे समरेश दा, वेलकम। অনেক ধন্যবাদ অভিষেক। এই মুহূর্তে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ 108 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে 29-6 উইকেটে। ওদিকে পঞ্চম ওভারের জন্য বল হাতে আমরা দেখছি রাজেশ বানিয়াকে। আপনারা দেখেছেন রাজস্থান রয়্যালসের আইপিএল এ নেট বোলার হিসেবে বল করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। রাজেশ বানিয়া 21-22 মরশুমে বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে সমস্ত গ্র্যান্ড স্ল্যামে ভালো বোলিং করছেন। জেডিপিএল রামপুরহাটে আমরা দেখেছিলাম ভালো বল করতে, ডিজিএফসিতে রাজেশ বানিয়া। রাজস্থান রয়্যালসের নেট বোলার হিসেবে তিনি বল করে থাকেন এবং অভিজ্ঞতার ভাড়াটি সমৃদ্ধ তার। পঞ্চম ওভারের খেলা চলছে। যথেষ্ট দ্রুত গতির বল, উচ্চতা ততটা ছিল না ব্যাটসম্যান যতটা আশা করছিলেন স্কোয়াড অফ দ্য উইকেট খেলার জন্য পয়েন্টের দিকে। তো শুরুর দিকে ভালোটা তেমন ভালো শুরু হয়নি।
এবার কিন্তু ভালো টাইমিং হয়েছে, লং অফের উপর দিয়ে বল যাবে সীমানার বাইরে। চন্দ্রকোনা রোডে আজ ব্যাটের পরে সংঘাত, লড়াই হবে জয়ন্তর ব্যাট থেকে একটা দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি আমরা দেখতে পেলাম। 6 ওভারে লক্ষ্যমাত্রা 108 ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ দলের সামনে। দুর্দান্ত একটা ইনিংস খেলেছেন এখানে ওম বেঙ্গল দলের জন্য থমাস ডায়াস। 18 বল থেকে 52 রান, যার উপর ভর করে দল 107 রানে পৌঁছে গেছিল। মাঠের বাইরে বলটা চলে এসছে। এবং পরবর্তী ম্যাচ প্রি কোয়ার্টার ফাইনালের শেষ ম্যাচ আপনারা দেখবেন, যার একদিকে থাকবে ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন আরুস 11, তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে নেতাজি পানিপারুল অস্তি। রাজেশ বানিয়া থার্বেল অঞ্চলের দিকে জয়ন্তর ব্যাট থেকে আরো একটা রান আসবে। জয়ন্ত এবং সুরজিৎ এই দুই ব্যাটসম্যান 22 গজে রয়েছেন। দুর্দান্ত একটা ওভার। এবং ওদিকে উচ্চতার জন্য একটা রিভিউর জন্য তৃতীয় আম্পায়ারের সাহায্য চাওয়া হয়েছে। অমিত মণ্ডল তিনি পর্যবেক্ষণ করছেন কতটা উচ্চতায় বলটা ছিল। আমরা প্রতীক্ষায় রয়েছি অমিত মণ্ডল তৃতীয় আম্পায়ার, তার কাছ থেকে কি সিদ্ধান্ত আসে। যদি বৈধ বল হয় তাহলে অবশ্যই ওভার শেষ হবে, না বৈধ বল অর্থাৎ ওভারের পরিসমাপ্তি। 5 ওভারের খেলা শেষ। 5 ওভার শেষে রান সংখ্যা 38। শেষ ওভারের খেলা শুরু হয়েছে। বল হাতে সোম সিং শেষ ওভারের জন্য। মন্দির প্রান্ত থেকে বল করছেন সোম সিং। এবং এই মুহূর্তে দর্শকরা বুঝে গেছেন ম্যাচের গতি প্রকৃতি। একেবারে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে পরিণত হয়েছে এটি। জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা ওম বেঙ্গলের জন্য। এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে খেলোয়াড় রয়েছেন ভগবানপুরের অধিনায়ক এই পানিপারুল অস্থির অধিনায়ক, পানিপারুল অস্থির অধিনায়ক আপনি মঞ্চের সামনে আসবেন এবং ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশন ক্যাপ্টেন, ফ্রেন্ড রিক্রিয়েশনের ক্যাপ্টেন এবং পানিপারুল অস্থির ক্যাপ্টেন 2 দলের অধিনায়ক চলে আসবেন। পরের বল সোম সিং অনেকটা বাইরে, এবার অফ স্টাম্পের ওয়াইডের সংকেত। আমরা দুই ক্যাপ্টেনকে মূল মঞ্চে স্বাগত জানাচ্ছি টসের জন্য। ফ্রেন্ডস রিক্রিয়েশন আরুস 11 এবং নেতাজি পানিপারুল অস্তি আজকে প্রথম ম্যাচ থেকে জয়লাভ করেছে মঙ্গলদ্বীপ সিকে রোড। দ্বিতীয় ম্যাচে জয়লাভ করেছে জেভি ব্রাদার্স ডন 11 এবং তৃতীয় প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল আজকে দিনের টুর্নামেন্টের 7ম প্রি কোয়ার্টার ফাইনাল। জয়ের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ওম বেঙ্গল। শেষ ওভারের খেলা চলছে। 108 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে এখনো পর্যন্ত সংগ্রহ 45। যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে 2 লক্ষ টাকা এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, রানার্স দল পাবেন 1.5 লক্ষ টাকা এবং রানার্স ট্রফি। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট মারুতি অল্টো 800 ফোর হুইলার্স এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ফাইনাল টিভিএস অ্যাপাচি বাইক। একটা ওভার বাউন্ডারি এলো এখানে। 51 গ্রিন গ্রুপ ভগবানপুরের সংগ্রহ এবং শেষ বল থেকে কোনো রান এখানে
না 4টি রান হবে অভাত্র সুবাদে। তো 55 রান সংগ্রহ করলো ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ, এই ম্যাচে জয়লাভ করলো ওম বেঙ্গল। আমরা পরবর্তী ম্যাচে ফিরছি খুব কম সময়ের মধ্যেই। বলটা নিয়ে আসবেন, বলটা আম্পায়ার, বলগুলো নিয়ে আসবেন, বলটা নিয়ে আসবেন আম্পায়ার। Man of the match for this match, Thomas Dias, 52 runs from 18 balls. Please welcome Thomas Dias.